ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारे बाबा कहते जोरे आसी जदि कहीं सत्य को सिद्ध करुअछि तेबे निश्चिंत रूपे से किछि ना किछि असत्य समाहित हो रही। केतेक संतान मानकर एपरी भाषा हो गलानी मु संपूर्ण सत्य कहूछि, शतकड़ा 100 सत्य कहूछि, किंतु सत्य को सिद्ध करिवार आवश्यकता ही नहीं। सत्य एपरी सूर्य जे ताहा केबे लुचि रही परिबो नाही। भले केते भी बाधाविघ्न आसु किंतु सत्यतार प्रकाश केबे लुचि पारिबो नाही। सभ्यतापूर्वक वाक्य, सभ्यतापूर्वक चलनी एहिथिरे ही सफलता होइथाए। ओम शांति। ओम शांति। 3 मार्च 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते एही बेहदर नाटक को सदासर्वदा स्मृति रे रखिले असरंती खुशी रहिबो। एही नाटक रे जो माने बहुत भल पुरुषार्थी एवं अन्योन्य अटंती सेमानकर पूजा मध्य अधिक होइथाए। एही बेहदर नाटक को सदासर्वदा स्मृति रे रखिले असरंती खुशी रहिबो। एही नाटक रे जो माने बहुत भल पुरुषार्थी एवं अन्योन्य अटंती सेमानकर पूजा मध्य अधिक होइथाए। प्रश्न, क्यों स्मृति दुनियार सबु दुखरु मुक्त करि देइथाए एवं सर्वदा हर्षित रहिबार उपाय कौन? क्यों स्मृति दुनियार सबु दुखरु मुक्त करि देइथाए एवं सर्वदा हर्षित रहिबार उपाय कौन? उत्तर, सर्वदा स्मृति रहू कि एबे आमे भविष्यतर नुआ दुनिया को जाउछु। भविष्यतरे मिलिबाकू जाउथुबा खुशीर स्मृति रे रहिबा द्वारा वर्तमानर दुख भूली होइजिबो। एही विघ्नर दुनिया रे विघ्न तो निश्चय आसीबो, किंतु जदि स्मृति रे रहिबो जे एही दुनिया रे मु आउ अल्प दिन रहिबी तेबे सर्वदा हर्षित होई रहिबो। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। एही गीत बहुत प्रेरणादायी अटे। गीत शुणिबा द्वारा ही उपरु आरंभ करी 84 जन्मर रहस्य बुद्धि रे आसी जाउछि। ए कथा मध्य पिलामानकु बुझाई दिया जाइछि जे तुमे जेतेबेले उपरु आसुछ तेबे भाया सूक्ष्मलोक होई आसुनह। एबे भाया सूक्ष्मलोक होई जिवो। सूक्ष्मलोक विषय रे बाबा एबे ही बुझाउछंती। सत्य युग त्रेतारे एही ज्ञानर कथा मध्य रहिबो नाही, ना कोनोसी चित्र आदि रहिबो। भक्ति मार्ग रे तो असंख्य चित्र आदि रहिछि। देवी मानकर पूजा मध्य बहुत हेउछि। दुर्गा, काली, सरस्वती तो जणे ही अटंती, किंतु अनेक गुड़िए नाम रखी देइछंती। जे भल पुरुषार्थ करुथिबे, अन्योन्य होइथिबे, तांकर पूजा मध्य अधिक हेबो। तुमे जानिछ आमे ही पूज्यरु पूजारी होई बाबांकर एवं निजर पूजा करुछु। एही ब्रह्मा बाबा मध्य नारायणंकर पूजा करुथिले। एहा केते आश्चर्यजनक खेल अटे। जेपरि नाटक देखिबा द्वारा खुशी मिलिथाए, सेहीपरि एहा मध्य बेहदर नाटक अटे, किंतु एहाकू केही भी जानि नाहांती। तुम बुद्धि रे एबे सारा ड्रामार रहस्य रहिछि। एही दुनिया रे केते असरंती दुख रहिछि। तुमे जानिछ एबे बाकी आउ अल्प समय रहिछि। आमे नुआ दुनिया को जिबा। अंतर्मन रे भविष्यतर खुशी रहिले ताहा ही दुख को भुलाई देइथाए। बाबांक पाखकू चिट्ठी लेखुछंती, बाबा बहुत विघ्न पड़ुछि, क्षति हेउछि। बाबा कहते किछि भी विघ्न आसु, आज लक्षपति अछ, काली दरिद्र हो जाउछ। तुमको तो भविष्यतर खुशी रे रहिबार अछि ना। एहा हेउछि रावणर असुरी दुनिया। चालू चालू कोनोसी ना कोनोसी विघ्न पड़िबो। एही दुनिया बाकी अल्प दिन रहिछि, पुणी आमे असरंती सुखर दुनिया को जिबा। ब्रह्मा बाबा कहउछंती ना, काली श्यामल थिली, गाँर पिला थिली, एबे बाबा आमको ज्ञान देई गोरा करुछंती। तुमे जानिछ बाबा बीज रूप अटंती, सत्य ओ चैतन्य अटंती। तांको सुप्रीम आत्मा कुहा जाउछि। से सर्वस्थानर निवासी अटंती, पुनर्जन्म रहित अटंती। आमे समस्ते जन्म मरण चक्र रे आसुछे, किंतु से विशेष कर्तव्य पाई रहिछंती। तांको तो अंत समय रे आसी समस्तंकर सद्गति करिवार अछि। तुमे भक्ति मार्ग रे जन्म जन्मांतर गायन करी आसीछ। बाबा आपण आसिले आमे आपणकर ही होई जिवु। मोर तो एकमात्र बाबा अछंती, अन्य केही नाहांती। आमे बाबांक साथी रे ही जिवु।
ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ସାହୁକାର କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ରାବଣ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, ଭଲେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ। କିଏ କହୁଛି ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ? ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ତୁମେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ମାତାମାନେ ନିଜର ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନୁବାଚ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ହେବ। ଅଧିକ ଧନ କ'ଣ କରିବ? ଆଜିକାଲି କେତେ ଡକାୟତ ହେଉଛି, କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଆଦି ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବି ରହିଲା, ତାଙ୍କର ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଭଗବାନ ତ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ସଫଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜେ ପତିତ ଓ ଦାନ ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ପୁଣ୍ୟର କାମ ହିଁ କରୁଛ। ଏହି ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ପାପର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ପଇସା ଅଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ମହଲ ମିଳିଯିବ। ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପଥର ବଦଳରେ ସୁନା ମିଳୁଛି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ସେବା କରୁଛ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ କନ୍ୟାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାନେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୋହ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଓ ସ୍ଥୂଳବତନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଏହି ଧନ୍ଦା ଦେଖ କିପରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ କିପରି ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା। ସେକେଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ତ୍ରାହି ଥାଇ କହିବେ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ତାଳି ବଜାଉଥିବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିନାଶ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏହା ତ ଭଲ କଥା ଅଟେ ନା। ଲୋକେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନ ହେଉ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ବାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଲଢ଼େଇଲେ, ଲହୁଣୀ ମଝିରେ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ତୁମର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହା କିଛି କରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କର। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାୟ ଦେବେ। ବାବା ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ଏପରି କରିବୁ, ଏହିଭଳି ପଚାରିଲେ ବାବା କହିବେ କରିପାର। ବାକି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ନ ଚାଲୁଛି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି
ତୁମେ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାୟା ବଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଟେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଭଲ କାମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ତ ତନ୍ ମନ୍ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସୁହା କରିବୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାରତର ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେଇ ଏହି ରୁହାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଓ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକେମାନେ ଯାଦୁ କରିଦେବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦେବେ। ତୁମ ପାଇଁ ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଲେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆ ଏତେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସୁଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା ଯେପରି ନରକକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟାଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କର। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ। କେତେ ପିଲା ଦୂର ଦୂରରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ରାତିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସେଣ୍ଟର ଆସି ଝୋଲି ଭରିକରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଝୁଲା ମୁଣି ମଧ୍ୟ ଏପରି ନ ହେଉ ଯେଉଁଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ବୋହି ଚାଲିଥିବ। ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ମାମା ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି କମ୍ ପଦ ପାଇବୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧନୀଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଧନୀଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ। 2ରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିରେ ଏପରି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନ ଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣିରେ ଏପରି କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନ ଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରି ଯାଉଥିବ। ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଦା ହର୍ଷିତ, ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ।
ସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଦା ହର୍ଷିତ ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯିଏ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହିଁ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନତା। ଯେପରି ବାବା ସବୁଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମାରେ ସାଗର ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଖୁସି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିଘ୍ନ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ସାଧନ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଉଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କର। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ କର। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। 1. ପରମାତ୍ମା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପରମାତ୍ମା 3 ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁପଣିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ଗୁଣା ଫାଇଦା କରାଇଦେବି। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ହୁକୁମ କରିଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପରମାତ୍ମା ତ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ରକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି।